गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परम ब्रह्मो तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं जलाकय चक्षुषं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तावरं व्याप्तं येन कृष्णं चराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इत्रपेणं पर्याप्तं दैलग्यं सचराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नागुराधिकं तत्तं नागुराधिकं तपः तत्तु यानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। तन्नाथ जगन्नाथ मद्गुरु जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुरादिनादिश्य गुरु परम दैवतं गुरु परम नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं तन्वास्तितं गगनसदृशं तत्त्वमस्यात् लक्षणम् एकं नित्यं केवलवचनं सर्वाधि साक्षिभूतं भावाधीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुस्तं नमामि। सद्गुरुस्तं नमामि सद्गुरुस्तं नमामि। जय गुरु। शंखदिन प्रदान कले आम श्रद्धा पुष्पांजलि माँ श्रीमती पुष्पांजलि त्रिपाठी और सदगुरु वंदना कले आम श्रद्धा शंकर भाई श्रीत भगवान शंकर महापात्र उभयंकर परिवार समस्त सार्विक मंगल ठाकुर श्रीचरण प्रार्थना। जय गुरु। बर्तमान आम समत भाव 2 मिनट नाम जप करवा और नाम समय भी आरंभ है। जय गुरु समस्त जय गुरु। बर्तमान सत्यानुष्ठान ग्रंथ पाठ करेंगे आमर श्रद्धा विरजा भाई श्रीयुक्त विरजा प्रसन्न कानून को सत्यानुष्ठान ग्रंथ पाठ कर। जय गुरु। जय गुरु जय गुरु। परम प्रेमय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र श्रीहस्त लिखित सत्यानुसरण ग्रंथर ओडिया अनुवाद। निष्ठा रख किंतु निष्ठांत हुओ नाही, साधु साज नाही साधु हेबाकु चेष्टा कर। कौनसी महापुरुषों सहित तुम निजर तुलना कर नाही, किंतु सर्वदा तांकर अनुसरण कर। यदि प्रेम थाए तेबे अपर को मोर बोली कुह, किंतु स्वार्थ रख नाही। प्रेमर कथा कहवा आगरु प्रेम कर। जय गुरु। जय गुरु। सत्यानुष्ठान ग्रंथ पाठ कले आम श्रद्धा विरजा भाई श्रीयुक्त विरजा प्रसन्न कानून को परिवार समस्त सार्विक मंगल ठाकुर श्रीचरण प्रार्थना। जय गुरु। बर्तमान नारी नीति ग्रंथ पाठ करेंगे आम श्रद्धा गायत्री माँ श्रीमती गायत्री परिड़ा नारी नीति ग्रंथ पाठ करेंगे। जय गुरु दादा। जय गुरु। जुग पुरुषोत्तम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र श्रीमुख निसृत
ନାରୀର ନୀତି ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ। ନାରୀର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ ଅଛି ନିଷ୍ଠା, ଧର୍ମ, ଶୁଶ୍ରୂଷା, ସେବା, ସାହାଯ୍ୟ, ସଂରକ୍ଷଣ, ପ୍ରେରଣା ଓ ପ୍ରଜନନ। ତୁମେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସେହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟର କିଛି ମାତ୍ର ତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ। ଏହା ହରାଇଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା? ବାଣୀ ସଂଖ୍ୟା 5। ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ। ନାରୀ ନୀତି ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କଲେ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଗାୟତ୍ରୀ ମା ଶ୍ରୀମତୀ ଗାୟତ୍ରୀ ପରିଡ଼ା ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚଣ୍ଡୀ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାସ୍ତ୍ର ସଦାଚାର ସୂତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିବେ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରଭାକର ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପାଞ୍ଜାଧାରୀ କର୍ମୀ ଶ୍ରୀତ ପ୍ରଭାକର ସାହୁ ଶାସ୍ତ୍ର ସଦାଚାର ସୂତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିବେ। ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ। ଜୟ। ପରମ ପ୍ରେମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପବିତ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସଦାଚାର ସୂତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ। ତୁମେ ବିଚକ୍ଷଣ ବୈଧି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଅ। ତୁମର ଅନ୍ତସ୍ଥ ଧାରଣ ପାଳନୀ ସମ୍ବେଗର ବିହିତ ବିନୟନରେ ଯେଉଁଥିରେ ସମ୍ଭବ ମତ ତୁମର ସତ୍ତା ତୁମକୁ ଚିକିତ୍ସା କରିପାରେ। ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଷଣର ଭିତର ଦେଇ ସହଜ ପରିଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ସାତ୍ୱତ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅତୁଟ ରଖି ସମୀଚୀନ କୃତିମୁଖର ଉଦ୍ଦୀପନାରେ ଆଉ ତାହା କିନ୍ତୁ ଭଲ। ବାଣୀ ସଂଖ୍ୟା 15। ଓಂ ସ୍ୱସ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି। ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ। ଶାସ୍ତ୍ର ସଦାଚାର ସୂତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କଲେ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରଭାକର ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପାଞ୍ଜାଧାରୀ କର୍ମୀ ଶ୍ରୀତ ପ୍ରଭାକର ସାହୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟଗୁରୁ। ଆଜ୍ଞା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭଜନ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶଙ୍କର ଭାଇ ଶ୍ରୀତ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଭାଇ ଶ୍ରୀତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ନାୟକ। ତୃତୀୟ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶିବଶକ୍ତି ସୁଶ୍ରୀ ଶିବଶକ୍ତି ଦାସ। ଚତୁର୍ଥ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରଭାବତୀ ମା ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାବତୀ ସାହୁ। ଆଉ ପଞ୍ଚମ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଞ୍ଜିତା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ରଞ୍ଜିତା ମଲ୍ଲିକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମର ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶଙ୍କର ଭାଇ ଶ୍ରୀତ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର ପ୍ରଥମ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟଗୁରୁ। 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 লেখি লেখাইবা সকতি যাহার লেখি লেখাইবা সকতি যাহার সেই পরম ব্রহ্ম সে অনন্ত ধাম যুগে যুগে আস সে অনন্ত ধাম দিব্য লীলা কর হবে প্রভু সেই পরম ব্রহ্ম তুমি লেখি লেখাইবা লেখি লেখাইবা শক্তি যাহার লেখি লেখাইবা শক্তি যাহার সেই পরম ব্রহ্ম তুমি যুগে যুগে আস সে অনন্ত ধাম যুগে যুগে আস সে অনন্ত ধাম দিব্য লীলা কর হবে প্রভু সেই পরম ব্রহ্ম তুমি
তুমি রাম কৃষ্ণ তুমি যিশু বুদ্ধ তুমি রাম কৃষ্ণ তুমি যিশু বুদ্ধ তুমি শ্রী চৈতন্য রসুল মোহাম্মদ তুমি রাম কৃষ্ণ তুমি যিশু বুদ্ধ তুমি শ্রী চৈতন্য রসুল মোহাম্মদ সদগুরু রূপে আসিয়াছ প্রভু সদগুরু রূপে আসিয়াছ প্রভু এ যুগ উদ্ধার কল্পে প্রভু সেই পরম ব্রহ্ম তুমি লিখিলে খাইবা সকতি যাহার লিখিলে খাইবা সকতি যাহার সেই পরম ব্রহ্ম তুমি যুগে যুগে আসো সে অনন্ত ধাম যুগে যুগে আসো সে অনন্ত ধাম দিগলীলা কর হবে প্রভু সেই পরম ব্রহ্ম তুমি প্রলয়রে তুমি অরক্ষ রক্ষক কষ্ট বিমোচন পুরুষ পরাণ প্রলয়রে তুমি অরক্ষ রক্ষক কষ্ট বিমোচন পুরুষ পরাণ করুণা সাদর হে অমৃতময় করুণা সাদর হে অমৃতময় তুমি স্রষ্টায় সৃষ্টিরে প্রভু সেই পরম ব্রহ্ম তুমি লিখিলে খাইবা লিখিলে খাইবা সকতি যাহার লিখিলে খাইবা সকতি যাহার সেই পরম ব্রহ্ম তুমি যুগে আসো সে অনন্ত ধাম যুগে যুগে আসো সে অনন্ত ধাম দিগলীলা কর হবে প্রভু ব্রহ্ম তুমি অভয় দায়ন হে শিবনন্দন লীলাময় প্রভু দরদি ঠাকুর অভয় দায়ন হে শিবনন্দন লীলাময় প্রভু দরদি ঠাকুর অনুকূল কূল তুমি প্রেমময় অনুকূল কূল তুমি প্রেমময় বারবার মু প্রণমে প্রভু সেই পরম ব্রহ্ম তুমি লিখিলে খাইবা
ଶକ୍ତି ଯାହାର ଲେଖିଲେ ଖାଇବା ଶକ୍ତି ଯାହାର ସେଇ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତୁମେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଆସ ସେ ଅନନ୍ତ ଧାମ ଯୁগে ଯୁগে ଆସ ସେ ଅନন্ত ଧାମ ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା କର ଭବେ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତୁମେ ଜୟ ଗୁରୁ। খুব সুন্দর ভাবে আমার বিষ্ট কণ্ঠশিল্পী আমার সাধ্য শঙ্কর ভাই শ্রীযুক্ত ভବାনী ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର খুব ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ସାଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଦ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ନାୟକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଆଉ ଥରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ସାଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଦ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ନାୟକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ବୁଝିବେ ତାଙ୍କର କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ସାଧ୍ୟ ଶୁଭଶକ୍ତି ସୁଶ୍ରୀ ଶୁଭଶକ୍ତି ଦାସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। তব রূপে তব ছন্দে তব রসে তব গন্ধে তব রূপে তব ছন্দে তব রসে তব গন্ধে শ্রীঅঙ্গু সুজিলা আহে দয়াময় শ্রীঅঙ্গু সুজিলা আহে দয়াময় বিশ্বতাপদ বন্দে তব রূপে তব ছন্দে তব রসে তব গন্ধে তব রূপে তব ছন্দে তব রসে তব গন্ধে আখিরে ভরিছ আখিরে আখিরে ভরিছ দরদ কণ্ঠরু সুধা ঝরে অঙ্গে অঙ্গে তুমরি ঝলক তুমরি সুবাস ক্ষরে আখিরে আখিরে ভরিছ দরদ কণ্ঠরু সুধা ঝরে অঙ্গে অঙ্গে তুমরি ঝলক তুমরি সুবাস ক্ষরে চাহি দেলে বারে নয়ন ন ফেরে চাহি দেলে বারে নয়ন ন ফেরে পড়িলে তা প্রেম ফান্দে তব রূপে তব ছন্দে তব রসে তব গন্ধে তব রূপে তব ছন্দে তব রসে তব গন্ধে
तुम उपादाने गढ़िल जे धन तुमरी ममता दे तुमरी साधने भरी जाए मने ता चरण तले थाई तुम उपादाने गढ़िल जे धन तुमरी ममता दे तुमरी साधने भरी जाए मने ता चरण तले थाए तृषित ए चिता हेला प्रभु तृप्ता तृषित ए चिता हेला प्रभु तृप्ता नाचई प्राण नंदे तब रूपे तब छंदे तब रसे तब गंधे तब रूपे तब छंदे तब रसे तब गंधे तमधु परसे ए मरमे पसे तुमरी श्रीमुख बाणी अशांत ए मन शांत करिला प्रशांत तार चाहणी तमधु परसे ए मरमे पसे तुमरी श्रीमुख बाणी अशांत ए मन शांत करिला प्रशांत तार चाहणी तार संग सुख नासे भव दुख तार संग सुख नासे भव दुख आदर्शने मन कांदे तब रूपे तब छंदे तब रसे तब गंधे तब रूपे तब छंदे तब रसे तब गंधे श्री अंगु सुजिला आहे दयामय श्री अंगु सुजिला आहे दयामय विश्व तापद बंदे तब रूपे तब छंदे तब रसे तब गंधे तब रूपे तब छंदे तब रसे तब गंधे तब रूपे तब छंदे तब रसे तब गंधे जय गुरु दादा समस्त को मोर जय गुरु जय गुरु खूब सुंदर समुद्र सुलित कंठरे आम विष्ट कंठशिल्पी आम श्रद्धा शिवशक्ति सुश्री शिवशक्ति दास आम श्रद्धा सुर भाई ठाकुर पवित्र पंजाधारी कर्मी श्रीत सुरेन्द्र कुमार दास सुकन्या खूब सुंदर भाव स्वर्गत पूज्य नकुल विरचित यही भजन परिवेशन कले परिवार समस्त शारीरिक मंगल ठाकुर श्रीचरण प्रार्थना जय गुरु बर्तमान आउ थे अनुरोध करवा आम विष्ट कंठशिल्पी आम ख्रीष्टाद भाई श्रीत ख्रीष्टाद नायक से परवर्ती भजन परिवेशन करेंगे जय गुरु दादा जय गुरु जय गुरु जय गुरु
ମହାମିଳନର ତୀର୍ଥ ତୁମେ ଗୋ ଅମୃତମୟ ଧାରା। ମହାମିଳନର ତୀର୍ଥ ତୁମେ ଗୋ ଅମୃତମୟ ଧାରା। ତୁମରି সোহাগে ତୁମରି সোহাগে সিক্ত ধরণী। ତୁମରି সোহাগে সিক্ত ধরণী। মমতারে মধুভরা অমৃতময় ধারা। মহামিলনর তীর্থ তুমে গো অমৃতময় ধারা। মহামিলনর তীর্থ তুমে গো অমৃতময় ধারা। অসীম পরে ক্ষণিকে শুঝিছ মহামিলনর বেদী। শতবুকু জ্বালা বিরহ যাতনা লিভাইছ বুকে বান্ধি। অসীম পরে ক্ষণিকে শুঝিছ মহামিলনর বেদী। শতবুকু জ্বালা বিরহ যাতনা লিভাইছ বুকে বান্ধি। দিগহরা মুজে ভ্রান্ত পথিক। দিগহরা মুজে ভ্রান্ত পথিক। তুমি মোর ধ্রুব তারা অমৃতময় ধারা। মহামিলনর তীর্থ তুমে গো অমৃতময় ধারা। মহামিলনর তীর্থ তুমে গো অমৃতময় ধারা। মহামিলনর তীর্থ তুমে গো অমৃতময় ধারা। তুমরি সোহাগে তুমরি সোহাগে সিক্ত ধরণী। তুমরি সোহাগে সিক্ত ধরণী। মমতারে মধুভরা অমৃতময় ধারা। মহামিলনর তীর্থ তুমে গো অমৃতময় ধারা। মহামিলনর তীর্থ তুমে গো অমৃতময় ধারা। প্রলয় বুকুরে সান্ত্বনা তুমে ঝঞ্ঝারে কুহুসন। বৈশাখী ঝড়ে শান্ত পরশে মুগ্ধ করিছ প্রাণ। প্রলয় বুকুরে সান্ত্বনা তুমে ঝঞ্ঝারে কুহুসন। বৈশাখী ঝড়ে শান্ত পরশে মুগ্ধ করিছ প্রাণ। এ সচিদানন্দ পরম আনন্দ। এ সচিদানন্দ পরম আনন্দ। ଦେଇଛ জীবন সারা অমৃতময় ধারা। মহামিলনর তীর্থ তুমে গো অমৃতময় ধারা। মহামিলনর তীর্থ তুমে গো
অমৃতময় ধারা তুমরি সোহাগে তুমরি সোহাগে সিক্ত ধরণী তুমরি সোহাগে সিক্ত ধরণী মমতারে মধুভরা অমৃতময় ধারা মহামিলনর তীর্থ তুমি গো অমৃতময় ধারা অমৃতময় ধারা মমতারে মধুভরা তুমি মোর ধ্রুব তারা তুমি মোর ধ্রুব তারা তুমি মোর ধ্রুব তারা। জয় গুরু দাদা, জয় গুরু। ଜୟ ଗୁରୁ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଦ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ନାୟକ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏହି ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ପ୍ରଭାବତୀ ମା ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାବତୀ ସାହୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ ମା। ଜୟ ଆଜ୍ଞା, ଜୟ ଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ସେ ଦିବସେ ଭାବେ ହରସେ ତୁମରି ଅଭୟ ବାଣୀ ନିଶେ ଦିବସେ ଭାବେ ହରସେ ତୁମରି ଅଭୟ ବାଣୀ ଗାଉଛି ଗୀତେ ତୁମରି ଗୀତେ ଗାଉଛି ଗୀତେ ତୁମରି ଗୀତେ କଣ୍ଠେ সোহাগ ভরে নিশে দিবসে ভাবে হরসে তুমরি অভয় বাণী নিশে দিবসে ভাবে হরসে তুমরি অভয় বাণী। জীবন মহারাজা প্যার বেদে তুমি তা চন্দন পাণি জীবন মহারাজা প্যার বেদে তুমি তা চন্দন পাণি প্রেম ভরা থাই ভক্তি সজাড়ি নাচে রাধা রাধা স্মরে প্রেম ভরা থাই ভক্তি সজাড়ি নাচে রাধা রাধা স্মরে গাଉଛି গীতে তোমারি গীতে গাଉଛି গীতে তোমারি গীতে কণ্ঠে সোহাগ ভরে নিশে দিবসে ভাবে হরসে তোমারি অভয় বাণী। মাগি ন জানাই প্রভু হে কিছু প্রয়োজন কিবা ଅଛି মাগি ন জানাই প্রভু হে কিছু প্রয়োজন কিবা ଅଛି সাথী ଥିଲେ ମୋର তুমি দিবানি সেই পারি ଯିବି ভবতরে সাথী ଥିଲେ ମୋର তুমি দিবানি সেই পারি ଯିବି ভবতরে
তোমারে গাউছি নীতি তোমারে গীতে গাউছি নীতি তোমারে গীতে কণ্ঠে সোহাগ ভরে নিশি দিবসে ভাবে হরসে তোমারে অভয় বাণী নিশি দিবসে ভাবে হরসে তোমারে অভয় বাণী গাউছি নীতি তোমারে গীতে গাউছি নীতি তোমারে গীতে কণ্ঠে সোহাগ ভরে নিশি দিবসে ভাবে হরসে তোমারে অভয় বাণী তোমারে অভয় বাণী তোমারে অভয় বাণী। জয় গুরু দাদা। জয় গুরু। খুব সুন্দর সমুদ্র কণ্ঠରେ ଆମର ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ପ୍ରଭାବତୀ ମା ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାବତୀ ସାହୁ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ ମା। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ରଞ୍ଜିତା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ରଞ୍ଜିତା ମଲ୍ଲିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ ମା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ମା ଦାଦା ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ରାପ୍ରୀତି ଜୟ। ମତେ କରିଦିଅ ବାସ ଚନ୍ଦନ ମନ ମୋହନ ହେ ମତେ କରିଦିଅ ବାସ ଚନ୍ଦନ ମନ ମୋହନ ତୁମ କଥା ଭାବି 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 ଯାଉ ମୋ ଦିନ ମନ ମୋହନ ତୁମ କଥା ଭାବି 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 ଯାଉ ମୋ ଦିନ ମନ ମୋହନ ହେ ମତେ କରିଦିଅ ବାସ ଚନ୍ଦନ ମନ ମୋହନ ସେ କରିଦିଅ ବାସ ଚନ୍ଦନ ମନ ମୋହନ ଦୟା ଯୁଗରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରେ ରାମ ରୂପେ ଜନମିଲ ମହାପ୍ରଭୁ ରାମ ରୂପେ ଜନମିଲ ତୁ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧି ଦଶ ମୁଣ୍ଡ ଛେଦି ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲ ମହାପ୍ରଭୁ ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲ ଦୟା ଯୁଗରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରେ ରାମ ରୂପେ ଜନମିଲ ମହାପ୍ରଭୁ ରାମ ରୂପେ ଜନମିଲ ତୁ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧି ଦଶ ମୁଣ୍ଡ ଛେଦି ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲ ମହାପ୍ରଭୁ ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲ ବନବାସକାରୀ ବିଶ୍ୱଭାବଧାରୀ ବନବାସକାରୀ ବିଶ୍ୱଭାବଧାରୀ ଅହଲ୍ଲାକୁ ତୁମେ କଲ ଚାରଣ ମନ ମୋହନ ବନବାସକାରୀ ବିଶ୍ୱଭାବଧାରୀ ବନବାସକାରୀ ବିଶ୍ୱଭାବଧାରୀ ଅହଲ୍ଲାକୁ ତୁମେ କଲ ଚାରଣ ମନ ମୋହନ ମତେ କରିଦିଅ ବାସ
চন্দন মনমোহন পর যুগরে মথুরা নগরে কৃষ্ণ রূপে জন্মিল মহাপ্রভু কৃষ্ণ রূপে জন্মিল গোপীଙ୍କ ମେଳରେ ଗୋପାଳୀର କରି ଗୋପାଳ ହୋଇ ରହିଲ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୋପାଳ ହୋଇ ରହିଲ ତାପର ଯୁଗରେ ମଥୁରା ନଗରେ କୃଷ୍ଣ ରୂପେ ଜନ୍ମିଲ ମହାପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ ରୂପେ ଜନ୍ମିଲ ଗୋପୀଙ୍କ ମେଳରେ ଗୋପାଳୀର କରି ଗୋପାଳ ହୋଇ ରହିଲ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୋପାଳ ହୋଇ ରହିଲ ଗାଈ ଚରାଇଲ ପର୍ବତ ଟେକିଲ ଗାଈ ଚରାଇଲ ପର୍ବତ ଟେକିଲ କଂସାସୁର ବଧି କଲ ଚାରଣ ମନମୋହନ ଗାଈ ଚରାଇଲ ପର୍ବତ ଟେକିଲ ଗାଈ ଚରାଇଲ ପର୍ବତ ଟେକିଲ କଂସାସୁର ବଧି କଲ ଚାରଣ ମନମୋହନ ସେ କରିଥିଲ ବାସ ଚନ୍ଦନ ମନମୋହନ କଳି ଯୁଗରେ ବିଶ୍ୱ ଚରାଚରେ ମାନବ ରୂପ ଧରିଲ ମହାପ୍ରଭୁ ମାନବ ରୂପ ଧରିଲ ଜଗତର ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବା ଲାଗି ଭବେଲି ରାଜଥିଲ ମହାପ୍ରଭୁ ଭବେଲି ରାଜଥିଲ କଳି ଯୁଗରେ ବିଶ୍ୱ ଚରାଚରେ ମାନବ ରୂପ ଧରିଲ ମହାପ୍ରଭୁ ମାନବ ରୂପ ଧରିଲ ଜଗତର ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବା ଲାଗି ଭବେଲି ରାଜଥିଲ ମହାପ୍ରଭୁ ଭବେଲି ରାଜଥିଲ ଆହେ ଅନୁକୂଳ ହର ଗୋଆକୁଳ ଆହେ ଅନୁକୂଳ ହର ଗୋଆକୁଳ ତୁମ ପାଦ ତଳେ ଗଲି ଶରଣ ମନମୋହନ ଆହେ ଅନୁକୂଳ ହର ଗୋଆକୁଳ ଆହେ ଅନୁକୂଳ ହର ଗୋଆକୁଳ ଆହେ ଅନୁକୂଳ ହର ଗୋଆକୁଳ ତୁମ ପାଦ ତଳେ ଗଲି ଶରଣ ମନମୋହନ ସେ କରିଥିଲ ବାସ ଚନ୍ଦନ ମନମୋହନ ମତେ କରିଥିଲ ବାସ ଚନ୍ଦନ ମନମୋହନ ତୁମ କଥା ଭାବି 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 ଯାଉ ମୋ ଦିନ ମନମୋହନ ତୁମ କଥା ଭାବି 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 ଯାଉ ମୋ ଦିନ ମନମୋହନ ସେ କରିଥିଲ ବାସ ଚନ୍ଦନ ମନମୋହନ ମତେ କରିଥିଲ ବାସ ଚନ୍ଦନ ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ସୁମଧୁର କଣ୍ଠରେ ଆମର ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ରଞ୍ଜିତା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ରଞ୍ଜିତା ମଲ୍ଲିକ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ରେକର୍ଡ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ସେଇ ଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ ମା। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା ଜୟ ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ଗୋପୀ ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପଞ୍ଚାୟତ କର୍ମୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋପୀନାଥ ବେହେରା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦେବ ଭାଇ। ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଆଜି ଏ ଜୀବନ ହେଲା ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟ ତୁମରି ପରସ ପାଇ
আজি এ জীবন হেলা প্রভু ধন্য তুমরি পরশ পাই এইছ শরণ নর নারায়ণ আউ কিছু লোড়া নাহি এইছ শরণ নর নারায়ণ আউ কিছু লোড়া নাহি দয়াল এইছ শরণ নর নারায়ণ আউ কিছু লোড়া নাহি এইছ শরণ নর নারায়ণ আউ কিছু লোড়া নাহি হে যোগ পুরুষোত্তম হে যোগ পুরুষোত্তম তেলারি সতনাম হে যোগ পুরুষোত্তম তেলারি সতনাম হে যোগ পুরুষোত্তম হে যোগ পুরুষোত্তম তেলারি সতনাম 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 এ নামরে যোগ এ নামরে ভোগ এ নাম জীবন তরি এ নামরে যোগ এ নামরে ভোগ এ নাম জীবন তরি এ নামরে যোগ এ নামরে ভোগ এ নাম জীবন তরি এ নামরে যোগ এ নামরে ভোগ এ নাম জীবন তরি এ নাম মননে এ নাম স্মরণে দুঃখ যায় অপসরি এ নাম মননে এ নাম স্মরণে দুঃখ যায় অপসরি মধুর নাম রস মধুর নাম রস মধুর নাম রস নাচে মনর পরাস মধুর নাম রস নাচে মনর পরাস মধুর নামর মধুর নামর সনাতে মনর পরাস 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 এ মধুর নামর সনাতে মনর পরাস মধুর নাচে মন অপরাধ নাচে মধুর নাম রস নাচে মন অপরাধ মধুর নাম রস নাচে মধুর নাম রস নাচে মন অপরাধ মধুর নাম রস নাচে মন অপরাধ টুটিছি তিমির হয়েছে ভাস্কর আলোকিত এ সংসার টুটেছে তিমির হয়েছে ভাস্কর আলোকিত এ সংসার
ফুটিছি তিমির উইছি ভাস্কর আলোকিত এ সংসার ফুটিছি তিমির উইছি ভাস্কর আলোকিত এ সংসার নীলা যাহা সুপ্ত করিল জাগ্রত কল জীবন সংসার নীলা যাহা সুপ্ত করিল জাগ্রত কল জীবন সংসার যুগে যুগে অবতারি যুগে যুগে অবতারি প্রভু হে করিছ পারি যুগে যুগে অবতারি প্রভু হে করিছ পারি যুগে 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 অবতারি প্রভু হে করিছ পারি 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 যুগে যুগে অবতারি প্রভু হে করিছ পারি। জয় গুরু ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଜୟ ଗୁରୁ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ସଦ୍ୟ ସମ୍ମାନୀୟ ଗୋପୀ ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପାଞ୍ଜାରୀ କର୍ମୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋପୀନାଥ ବେହେରା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ଆମର ସଦ୍ୟ ଦେବ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେବନାଥ ସାହୁ, ଅଲେଖ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ନୀଳମଣି ଭାଇ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ କୀର୍ତ୍ତନ ଏହି ପରିବେଷଣ କଲେ। ସ୍ୱର୍ଗତ ପୂଜ୍ୟ ନକୁଳ ଦାଙ୍କର ବିରଚିତ ଏହି କୀର୍ତ୍ତନ ଗୋପୀ ଭାଇ, ତାଙ୍କ ପରିବାର, ଦେବ ଭାଇ, ଅଲେଖ ଭାଇ, ନୀଳମଣି ଭାଇ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବିତ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ମୋତେ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗତ ନକୁଳ ଦାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଯେତେ କୀର୍ତ୍ତନ ଅଛି ସେଇଟା ହଉଛି ମୋର ସମସ୍ତ ମୋର ପ୍ରିୟ, ସେଇଥିପାଇଁ ମତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଆଜି ଚାନ୍ଦ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଅନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆମର ପୂଜ୍ୟ ରୀତିକ ଦେବତା ଦେବ ଭାଇ ଏଇ ପ୍ରୟାସରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଗିତ କରିଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସେ ଆହୁରି ଆହୁରି ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ଫୁଲେଇ ଉଠନ୍ତୁ, ସପରିବାର ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ଆହୁରି ଆହୁରି ଠାକୁରଙ୍କର ମନ ଲାଖି ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ, ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ଫୁଲ ହୁଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ସୁଦୀର୍ଘ କାମନା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାତଃ ସମୟରୁ ଚାନ୍ଦୋଳ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବେହେରା ଅନୁକୂଳରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଉ ଆଜିର ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ଶରଦା ଠାକୁରଙ୍କ ସହପ୍ରତିନିଧି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶରତ କୁମାର ଦାସ, ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଅଶେଷ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତତ୍ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ସଦ୍ୟ ସୁଶାନ୍ତ ବାବୁ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ଯିଏକି ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ରତ୍ନାକର ଭାଇଙ୍କର ଜାମାତା, ଆଉ ସୁଶାନ୍ତ ବାବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଆମର ସଦ୍ୟ ଅଞ୍ଜନା ମା, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଞ୍ଜନା, ତାଙ୍କର ଆଜି ବିବାହ ବାର୍ଷିକ। ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା ସେମାନଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇକି ଆହୁରି ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ଅଗ୍ରସର ହଉ, ସେମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତତ୍ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ସଦ୍ୟ ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ ବାବୁ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ ଚୌଧୁରୀ, ଆଉ ଯିଏକି ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ନିମାଇଦା ଠାକୁରଙ୍କ ସହପ୍ରତିନିଧି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିମାଇ ଚରଣ ଦାସଙ୍କର ଭଣଜା, ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ ବାବୁଙ୍କର ପିତୃଦେବ ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ପ୍ରଭାସ ଭାଇ ଚୌଧୁରୀ ପ୍ରଭାସ ରଞ୍ଜନ ଦାସ, ତାଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ସୁଦୀର୍ଘ ନିରାମୋଜନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା ସହିତ ଆଉ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଅନେକ ପୂଜ୍ୟ ରୀତି ଅଧୁର୍ଯ୍ୟ ଯାଜକ ଗୁରୁ ଭାଇମାନେ ମା ମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆମର ଠାକୁରଙ୍କ ସହପ୍ରତିନିଧି ପୂଜ୍ୟ ସର୍ବଶ୍ରୀ ଅଶୋକ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ, ବିଜୟଭୂଷଣ ମିଶ୍ର, ବିଚିତାନନ୍ଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ବେହେରା, ଭାଗବତ ପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡା,
डॉक्टर नगेंद्रनाथ स्वाई, डॉक्टर सीताकांत दास, डॉक्टर सुमोद कौर मिश्र, डॉक्टर पवित्र कौर मेकअप, प्रोफेसर डॉक्टर शशिकांत नायक, दिवाकर स्वाई, इंजीनियर काशीनाथ त्रिपाठी, इंजीनियर बोरेक चंद्र साहू, इंजीनियर शशांक शेखर बेहरा, इंजीनियर शरद कुमार दास, इंजीनियर सच्चिदानंद मौलिक, इंजीनियर युवराज प्रसाद, जगदीश चंद्र साहू, कैलाश चंद्र बेहरा, निमाई चरण दास, बारेश्वर जुना, प्रभात कुमार साहू, प्रशांत कुमार सिंह, परशुराम माणिक, रमेश चंद्र नायक, रघुनाथ बस्तिया, रजनीकांत पंडा, रवींद्रनाथ प्रधान, सुभाष चंद्र दास, ताराकांत बेहरा, प्रोफेसर हृदय रंजन त्रिपाठी, प्रोफेसर उग्र श्रीलंका एभली अनेक पूज्य रीति माने जोग दैछन्ति। परवर्ती अवस्था आउ जदि किए जोग दैथिबे हुए तो देखि न थाई पारे। आम पाखे ठाकुर कथा जो धरवे आम समस्ते जानी जड़े विज्ञ प्राज्ञ व्यक्तित्व, जड़े सुभक्ता आने विष्ट शिक्षाविद आनेक थर आम ठाकुर कथा शुणी आसचे। आज आम अनुरोध रक्षा कर ठाकुर कथा तोड़ धरवे से आम सामान्य नृसिंहदा ठाकुर सप्रतिनिधि नृसिंह चरण सह अनुरोध करवा आलोचना आरंभ कर नृसिंह चरण सह ठाकुर सप्रतिनिधि। जय गुरु दादा। जय गुरु। जय गुरु। चांदोल सत्संग विहार आनुकूल्य प्रायोजित यही आभासी सत्संग योगदान करी परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर को चरण बेदी में नतजानु शतकोटी प्रणाम निवेदन करे। जगत जननी श्री श्री बड़मा पदकमल प्रणाम। परम राध्य श्री श्री बड़दा चरण कमल प्रणाम। परम पूजनीय आचार्य देव पदारविंद प्रणाम। गुरु परिवार समस्त वरण्य प्रणम्य बंदनीय सदस्य मान पदकमल नतजानु प्रणाम। आज पावन पवित्र ए भव्य दिव्य अपूर्व आभासी सत्संगर प्रिय पूज्य परिचालक पुरोधा महोदय, ए भागवत आसर रे सम्मिलित चिरवरण्य वरिष्ठ विशिष्ट पूज्य ऋतिक मंडली, प्राणप्रिय सम्माननीय श्रद्धाभाजनीय अधूत जाजक मंडली, गरीयसी जननी कुल सतीर्थ प्रतिम गुरुभ्राता मंडली, भक्ति विदग्ध सजन वृंद, प्राण प्रतिम पिलाए समस्त उद्देश्य यथायोग्य प्रीति प्रणाम स्नेह सदिच्छा शुभेच्छा भलवासा तथा आनंदित जय गुरु निवेदन करे। आपण मैंने शुणुले आज पावन पवित्र परिवेश को आहरी प्राणवंत जीवंत फुटंत बहंत दुरंत करने जो भक्त सज्जन माने भोग नैवेद्य अर्पण करिसेंती सेमाने होउछंती पूज्य इंजीनियर शरद कुमार दास दा ठाकुरंकर वरण्य सप्रति ऋतिक महोदय, इंजीनियर सुशांत कुमार स्वाई भाई एवं श्री प्रिय रंजन चौधरी भाई विभिन्न मानसिकता नहीं प्रभुंकर पूजा अर्चना से करिसेंती। तेणु समस्तंकर मनोकामना परिपूर्ण हेउ सेमानक परिवेश परिस्थिति रे प्रभु तांकर कृपाक्षरण करंतु ए प्रार्थना तांकर अभय चरणारविंद रे जणैबी। आपण माने समस्ते शांति सुस्थ आनंद रे निर्विघ्न जीवन यात्रा रे अग्रसर हुअंतु ए प्रार्थना प्रभु को चरण पंकज रे रखिबी। ठाकुर को नहीं बोले आमे समस्ते आनंद रे अछंती शांति रे अछंती। जीवन जला जंत्रणामय ए कथा को कई अस्वीकार करि परिबे नाही। विभिन्न परिवेश परिस्थिति रे आतजात होई केते केते अशांति केते केते जे अवशोष एवं केते केते अवसाद केते केते हताश भाव आम समस्त को प्रति मुहूर्त पराक्रांत करे। किंतु प्रभु को दरबार को चली आसिले तांको कथा स्मरण मनन कले तांको कथा चिंतन कले निश्चित अंतर शांति आसे। ए जला जंत्रणारू मुक्ति पाई मनीष एक भिन्न दिगंत आड़ को दौड़ी जाए। एक आपण मैंने समस्ते स्वीकार करेंगे। मन पड़ुची अनुश्रुति ग्रंथ चतुर्थ खंडर 119 नंबर बाणीटी से मु कथा आरंभ करने को चाहे। जे देशे तुम्हें थाकुना केन जे बाड़ीते बसत कर प्रियर बाड़ी बुझबे सेटाई प्रीतिर शासन मुख्यतर सबार तुम्हें तुम्हार सबे आदान प्रदान एमन हबे प्रियर शासन अनुनयन सबु व्यापार मुख्य रबे तबे तो हबे प्रियर राज्य ताई तो हबे प्रियर बाड़ी आ प्रीतिर निशा शासन नियम उठबे फुटे दरद भरी। अतएव
ସବୁ ଦିଗନ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା, ଜୀବନର ଚଲା ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କୁ ପାଇବା, ଜୀବନର ଗତି ଗତ୍ୟାନ୍ତରରେ ପ୍ରଭୁମୟ ଜୀବନ ନେଇ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ତେବେ ଯାଇ ସେ ଅଶାନ୍ତିରୁ ନିଷ୍କୃତି ମିଳିବ ଏବଂ ସେଇ ଦାଉଦାମନଳରୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ଏବଂ ଅବସାଦ ବିଷାଦ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଆନନ୍ଦରେ ଅନ୍ତରଟା ଅନୁରଣିତ ହବ। ସେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ପାଇଁ, ସେ ଶାନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେମିତି ଏକ ଅପୂର୍ବ ଜୀବନ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆସିଛନ୍ତି। ସେଇପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼େ, ତାଙ୍କର ଲୀଳାମୃତ ସର୍ବ ମନନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି କ୍ରିୟାକଳାପରେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଦିଗ ଦିଗନ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ସେଇ କଥା ଜାଣନ୍ତି। ପରମ ପ୍ରେମମୟ ସିଏ, ପ୍ରେମର ସ୍ପର୍ଶ ଦେଇ ଏଇ ନୁଖୁରା ମୁଖୁରା ମନ ପ୍ରାଣରେ ଅମୃତର ପୟସ୍ୱିନୀ ଧାରା ପ୍ରବାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଧରା ଆଗମନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ଗୋଟାଏ ଅପୂର୍ବ ଲୀଳା କାହାଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ତୋଳି ଧରିବାକୁ ଚାହେଁ। ସେତେବେଳେ ଯେ ପୂଜା ଉତ୍ସବ ଥାଏ ଆଶ୍ରମରେ, ଉତ୍ସବ କହିଲେ ମନଟା କେମିତି କେମିତି ଲାଗେ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବା ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ କରନ୍ତି ଆପଣମାନେ ବି, ମୁଁ ବି। ଯାହା ବି ହଉ ଆମେ ଯିବୁ, ସେଇ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କୁଞ୍ଜରେ ବୁଲି ଆସିବୁ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସଙ୍ଗ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବୁ ଏବଂ କେତେ କେତେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କର ଆଗମନ ହେଇଥିବ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ମନ ପ୍ରାଣଟା ପୁଲକିତ ହେବ, ଉଚ୍ଚାଟିତ ହେବ। ଏଇ ଅମୃତ ଭାବନା ନେଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେ ଦିବ୍ୟ ଧାମକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଉ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଯାହାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନାମ ଥିଲା, ସେ ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେ ଅଶେଷ ଭାବରେ ଯେ ଯୁକ୍ତିବାଦୀ ମଣିଷ, କେତେକ କର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଠାକୁର ଦିନ ତମାମ ଏଇ ଭକ୍ତ ସଜ୍ଜନ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଳାପ ଆଲୋଚନାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଦର୍ଶନ ଦେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ପ୍ରଣାମ ନେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ତେଣୁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେ ବିରକ୍ତି ଭାବ ଆସୁଛି। ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅଛି, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତ କଣ ସେ ଜାଣିନଥିବେ। ସେଇପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଆସି ଆଶା ପୋଷଣ କରିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଅନ୍ତରରେ ଅଭିଳାଷ ନେବା ଯେ ଭୟାନକ ଜୀବନ ବୃତ୍ତାନ୍ତ। ସେଠିକି ଗଲେ ତ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ, କଥା କଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା। ବୁଲିଦେଲେ, ଚାହିଁଦେଲେ, ଖୋଜିଦେଲେ ଯେମିତି ଜୀବନର ମାର୍ଗ ସେଠି ମିଳିଯାଏ। ଅନନ୍ତ ପ୍ରଶାନ୍ତିରେ ଯେ ଅନ୍ତରଟା ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୁଏ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଏବଂ ଯାହା ବି ହଉ ସେଇ ବିଶିଷ୍ଟ ଭକ୍ତମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଯେ ରାତ୍ରିର ନିରଳା ନିକାଞ୍ଚନ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଇ ବିଶିଷ୍ଟ ଯେ ମଣିଷଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଠାକୁର ବଡ଼ାଳ ବଙ୍ଗଳାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଯେ ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି କେମିତି କେମିତି ଅଧା ଢାଙ୍କୁଡ଼ା ଅବସ୍ଥା, ଚାରିଆଡ଼େ ପରଦା ମାନେ ପଡ଼ିଗଲାଣି ଏବଂ ସେ ଅପରିଚିତ ଭକ୍ତ ଯାଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ କେମିତି ଛନ୍ଦମନ୍ଦ ବିନୋଦ କୁଟ କଟାକ୍ଷରେ କଥା କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ଠାକୁର ଆପଣ ଅନେକ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ମଣିଷ ଭଲରେ ରହିବ, ଯାହାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ମଣିଷ ଶାନ୍ତି ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ଜୀବନର ଏଇ ପଥ ପରିକ୍ରମାକୁ ଅନୁକ୍ଷଣ କରି ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଏ, ଜୀବନ ସାରା ଅନେକ ଶ୍ରମ କରି ଜଣେ ଜଣେ କେବଳ ଅଶାନ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଜଣେ ବିଶେଷ କିଛି ନକରି ବେଶ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ କର୍ମ କରୁଥିବା ମଣିଷକୁ ତାର ଭାଗ୍ୟ ସାଥି ଦେଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି କରୁନଥିବା ଚାଲାକ ଚତୁର ମଣିଷକୁ ଯେ ଭାଗ୍ୟ ଯେ ସାଥି ଦଉଛି, ଅତଏବ ସେ ଲୋକଟା ଯେ ଭଲରେ ରହୁଛି। ଠାକୁର କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥାଟାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ। ଆମେମାନେ ତଥାକଥିତ ଯୁକ୍ତିବାଦୀ, ରୂଢ଼ିବାଦୀ, ହେତୁବାଦୀ ମଣିଷ ମାନେ ସେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। ସକାଳେ ଉଠିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନାମ ଧ୍ୟାନ କଲେ, ଯେ ସେମାନେ କହନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନାମ ଧ୍ୟାନ କଲ, କେତେ କଥା କହିଲ, କାହିଁ ସେ ତମକୁ ତ କିଛି କହିଲେନି। ସକାଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କଲ, ସେ ଭୋଗ ଖାଇଲେ ଏବଂ ସେ ତ ଖାଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଝାଡ଼ା ତ ଫେରିବେ, ସେ ତ କାହିଁ ଝାଡ଼ା ଫେରିଲେନି। ଏମିତି ଯେ ତାର୍କିକତା ନେଇ କେତେ ପ୍ରକାରର ଜୀବନର ଏ ସୁରମ୍ୟ ପଟ୍ଟଭୂମିକୁ ସେମାନେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ କରନ୍ତି। ସେଇ ମଣିଷଟା ସେଦିନ ସେମିତି କିଛି କଥା ଯେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ପରମ ପ୍ରେମମୟ, କାହାକୁ ଆଘାତ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ମିଠା ମଧୁର କଥା କହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଅନ୍ତରରେ ଗୋଟେ ଜାଗ୍ରତ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଠାକୁର ସେତେବେଳେ ସେଇ ମଣିଷକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାଗ୍ୟକୁ କର୍ମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ, ଆଉ ଭଲ କର୍ମ କଲେ ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ଜଳ ହୁଏ, ଆଉ କର୍ମରେ ଭ୍ରାନ୍ତି ରହିଲେ ଯେ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳେ ନାହିଁ। ଆଉ ଭଲ କର୍ମ କରିବା
ର କଥାଟା ଆଦର୍ଶଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ଶିଖିବାକୁ ହୁଏ। ଜୀବନ ଯାହାର ଆଦର୍ଶ ନାହିଁ ଭଲ ମନ୍ଦ ସିଏ ବୁଝିବ କାହିଁ। ଅତଏବ ଭଲ କର୍ମ ଯେ ଭାଗ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଏଇ ଭଲ କର୍ମ କରିବାକୁ ହେଲେ ସେଇ ଯେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭଲ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭାବାଦର୍ଶକୁ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଜୀବନକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବାକୁ ହେବ। ତାପରେ କର୍ମ ମାର୍ଜିତ ହବ, ଯେ ଭାଗ୍ୟ ଯେ ବଦଳିଯିବ। ଏଇ କଥା ଯେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, କହିଲା ପରେ ସେ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକ, ସେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଥିଲେ, ଅନେକ ଅଧ୍ୟୟନ ଅଧ୍ୟାପନା ଯେ ତାଙ୍କର ଥିଲା। ସେ ପୁଣି ଏକ କଠିନ ପ୍ରଶ୍ନ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଗରେ ତୋଳି ଧରିଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଆପଣ ତ କହିଲେ ଏକଥା, କିନ୍ତୁ ହିଟଲର ଆଉ ମୁସଲିମଙ୍କ କଥା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି? ମୁସଲିନ, ହିଟଲର ଆଉ ମୁସଲିନ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି କେମିତି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ମଣିଷ ମାନେ ଥିଲେ, କେମିତି ଯୁଦ୍ଧ କରି ପୃଥିବୀକୁ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ କରିଥିଲେ। ଏଇ ହିଟଲର ଆଉ ମୁସଲିନଙ୍କର ଯେ କର୍ମ ତ ସେମିତି ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଛୁଇଁ ନଥିଲା। ସେମାନେ ତ ସେମିତି ଭାବ ବିମୁଗ୍ଧ ମଣିଷ ନଥିଲେ। ତେବେ ସେମାନେ ବଡ ଲୋକ ହେଲେ କେମିତି? ମଣିଷଟି ପଚାରିଥିଲା। କେମିତି ଯେ ସାଂଘାତିକ କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଠାକୁର ନମ୍ରତାର ସହିତ ମିଷ୍ଟଭାଷୀ ଛନ୍ଦରେ ସେଇ ଭାଇକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। କେମିତି ଦିବ୍ୟ କମନୀୟ ହେଇ ଉଠିଥିଲା ତାଙ୍କ ଯେ ମୁଖ କମଳ। এবং সেই মনুষ্যকে চাই ঠাকুর কৌলে, দাদা যে আমার যতটুকু জ্ঞাত আছে এই যে দুইজনের নাম আপনি বললেন, তার জীবনী কি তার জীবনী কি আপনি পড়েছেন? সেমানকে জীবনী কোন যে তাদের জীবনী কি আপনি পড়েছেন? আমি যতটুকু জানি এই যে হিটলর ଆଉ মুসলিন খুব মাতৃভক্ত ছিলেন। এই মা ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନର ଆଦର୍ଶ ଥିଲା ଏବଂ ମାକୁ ଭଲ ପାଇଥିଲେ ବୋଲି ସେ ମାତୃଭକ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ନେଇଥିଲା। ଏଇ କଥାଟା କି ଯେ ଆପଣ ଯେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବେ ଦାଦା, ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ସେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ହିଟଲର ଆଉ ମୁସଲିନ କଥାଟା କହିଦେଲେ ଯେ ଠାକୁର ଥମକି ଯିବେ, କହିପାରିବେ ନାହିଁ, ହୁଏତ ଜାଣିନଥିବେ। ଠାକୁର କିନ୍ତୁ କହିଥିଲେ ଯେ ହିଟଲର ଆଉ ମୁସଲିନ ଖୁବ ମାତୃଭକ୍ତ ଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି କାହିଁକି ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଯେ କରିଥିଲେ ହିଟଲର? କାରଣ ୟୁଦି ମାନେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ଯେ ଧର୍ଷଣ କରି ମାରି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ମା ପ୍ରତି ଅତୁଟ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା ଏବଂ ଛୁଆଟି ବେଳରୁ ବାପାଙ୍କୁ ହରେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଦାବାନଳ ଜଳି ଉଠିଥିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲା ସେଇ ମହାନ ପ୍ରତାପୀ ଯେ ମଣିଷ ହିଟଲର। ଅତଏବ ଠାକୁର ମନେ ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ ଯାହା ହେଇଥିଲେ, ବିରାଟକୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବା ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ମାତୃଭକ୍ତି ଥିଲା। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଟୁନ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଯେ ସେଇ ଯେ ମଣିଷଟି ଠାକୁର ଅତ୍ୟନ୍ତ କମୁ କଣ୍ଠରେ କହିଥିଲେ, ଜୀବନରେ ଯେତେ ବାଧା ବନ୍ଧନ ଆସୁନା କାହିଁକି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ପ୍ରେଷ୍ଠଙ୍କୁ ଯେ ଅତୁଟ ଭାବରେ ଭଲ ପାଇବାକୁ ହେବ, ଚଳିବାକୁ ହେବ। ତାହା ମଣିଷର ଭାଗ୍ୟକୁ ବଦଳାଇ ଦିଏ। ମଣିଷ ତା ଦ୍ୱାରା କରିତ୍କର୍ମା ହୁଏ। ଏବଂ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟତାର ସହିତ ଯେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ପ୍ରେଷ୍ଠଙ୍କୁ ଅତୁଟ ଭାବରେ ଭଲ ପାଇବାକୁ ହୁଏ। ଅତଏବ ସେଇ ଭଲ ପାଇବା ଯେ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହଉ ବା ଏଇ ଆଭାସୀ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହଉ ମୁଁ ସେଠିକି ଆସେ। ଏଇ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଶୁଣିଲେ, ଏଇ ମା ମାନଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଲେ କେତେ ଆନନ୍ଦ ହୁଏ। ଯେ ପବିତ୍ରଦା ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ରଘୁନାଥ ଦା ଅଛନ୍ତି, ମୋର ପରମ ଯେ ପୂଜ୍ୟ ଯେ ପ୍ରଭାତ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଭାଗବତ ନନା ଅଛନ୍ତି, ଯେମାନେ ସୁମନ୍ତ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଯେମାନେ ମୋ ପାଇଁ ବରଣ୍ୟ ପ୍ରଣମ୍ୟ ପୂଜନୀୟ ମଣିଷ, ଯେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଜୀବନରେ ମୁଁ ଅନେକ ପ୍ରେରଣା ପାଇଛି। ଆଜି ଜୀବନର ଚଲା ରାସ୍ତାରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟର ବାରାଣସୀରେ ମୁଁ ଚାଲିବା ଶିଖିଛି। ଅତଏବ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଦେଲେ ବି ଏ ଆଭାସୀ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯେ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ହୁଏ। ଠାକୁର ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ସେଦିନ ଯେ କହୁଥିଲେ, ଏମିତି ଯଦି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରେଷ୍ଠଙ୍କୁ ନେଇ ମଣିଷ ଚାଲେ ତାହା ମଣିଷର ଭାଗ୍ୟକୁ ବଦଳେଇ ଦିଏ। ମଣିଷ ତା ଦ୍ୱାରା କରିତ୍କର୍ମା ହୁଏ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଉତ୍ସବ ସମୟ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି, ଏମିତି ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ କହି କେମିତି ମାତୃସୁଲଭ ଢଙ୍ଗରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଦିଗନ୍ତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ଅଙ୍କୁଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଚିତ୍କାର କରି ଡାକୁଛନ୍ତି, ଏ ଅମର তুই কোথায় গেলি রে? এ ভূষণ্ড তুই কোথায় গেলি রে? এ গোপাল তুই কোথায় গেলি রে? আয় আয়, তোর কাছে আমার দরকার আছে রে। এ অমর, এ ভূষণ্ড, এ গোপাল আমার কাছে আসো গো, তোমার কাছে দরকার আছে। ସେ ମଣିଷଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଯେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉଛନ୍ତି ନିରଳାରେ, କେହି ତ ନାହାନ୍ତି। ଅମର କିଏ, ଭୂଷଣ୍ଡ କିଏ, ଏ ଗୋପାଳ କିଏ, କାହିଁକି ଡାକୁଛନ୍ତି? ଏମିତି ମାତୃସୁଲଭ ଯେ ମମତାର ଯେ ମଧୁ ଜଣା
ମଧୁ ଜିଣା ସ୍ୱରରେ ଏବଂ ସେମାନେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ଯେହେତୁ ଡାକୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ଟିକେ ସୁଧା ମା ଘରକୁ ଯାଅ ତ। ଏଇ ସୁଧାଟା ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ରୁହେ ଉତ୍ସବ ସମୟରେ, ସେଇଠି ଦିନ ରାତି ଖଟେ। ଉତ୍ସବ ହବା 4-5 ଦିନ ଆଗରୁ ସେ ବହୁତ ଖଟେ। ଶୁଣିଛି ତା ଦେହଟା ଭଲ ନାହିଁ, ତାକୁ ଜ୍ୱର ହେଇଛି ରେ, ତୁମେ ଯାଅ ତାକୁ ଟିକେ ଯତ୍ନ କରିବ, ତାକୁ ଟିକେ ସେବା ଦେବରେ। ଏବଂ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପରେ ପରେ ଏ ପ୍ୟାରୀ ଏ ପ୍ୟାରୀ ଏ ପ୍ୟାରୀ ବୋଲି ହୁରି କରୁଛନ୍ତି ଠାକୁର। ପ୍ୟାରୀଦାଙ୍କୁ ପ୍ୟାରୀ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପ୍ୟାରୀଦା ଆସିକି ହାଜର ହେଇଛନ୍ତି। ଅବାକ ବିସ୍ମୟ ହୋଇ ସେ ବିଶିଷ୍ଟ ବହିରାଗତ ଯେ ଭଦ୍ର ମଣିଷ ଜଣକ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ଲୀଳା ମାଧୁରୀକୁ ଯେ କେମିତି ପାନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ୟାରୀଦା ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଠାକୁର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିନୟ ସୌଜନ୍ୟ ଭରା କଣ୍ଠରେ ଦରଦିତ ମନ ପ୍ରାଣ ନେଇ ଅଶ୍ରୁ ସଦ୍ଦଳ ନୟନରେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ୟାରୀ ଟିକେ ଯା ନା, ତୁ ବଡ ବୋଉ ପାଖକୁ ଯା। ଯେ ବଡ ମାଙ୍କୁ 2-3 ଦିନ ହେଲା ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲା, ନିଦ ହେଉନଥିଲା। ବଡ ମା ତ କାହାକୁ କିଛି କହନ୍ତି ନାହିଁ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଲୀଳା ସଙ୍ଗିନୀ ସିଏ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ମନୋବୃତ୍ତ ଅନୁସାରିଣୀ ଏବଂ କେବେ ବି କିଛି କହନ୍ତି ନାହିଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ। ଅତଏବ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ୟାରୀ ତୁ ଟିକେ ଦୌଡ଼ି ଯା ନା ଏ ବଡ ବୋଉ ପାଖକୁ, ତାକୁ ନିଦ ଆସୁନାହିଁ, ଜ୍ୱର ଛାଡୁନାହିଁ। ଅତଏବ ଟିକେ ଯାଇ ଔଷଧ ଦେଇଦେ ରେ ପ୍ୟାରୀ। ଏବଂ ପ୍ୟାରୀଦା ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଖିଟାକୁ ପୁଛିଛନ୍ତି ଠାକୁର, କେମିତି ଅଶ୍ରୁ ସଦ୍ଦଳ ହେଇ ଉଠିଛି ତାଙ୍କର ମନ ପ୍ରାଣ। ତାପରେ ଆଗନ୍ତୁକଙ୍କୁ চাইଛନ୍ତି, কইছেন দাদা আপনি কিছু ভাববেন না দাদা, যে আমি তো সংসারী মানুষ, অনেক জ্বালা যন্ত্রণাই আছে, আপনি দয়া করে যদি আর কিছু জিজ্ঞাসা করবে তবে আপনি করেন দাদা। এই কথা তাଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ସିଏ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କର ଏତାଦୃଶ ଯେ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ଆସିଛି ଅତି ମାତ୍ରାରେ, ଯେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନ ପ୍ରାଣ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ଯେ ନିଖିଳ ପ୍ରାଣର ପୀଡ଼ାକୁ ଯେ ଏତେ ଅନ୍ତର ଦେଇ ସେ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ଅତଏବ କହୁଛନ୍ତି ଆମର আর কিছু বলার নেই, ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହେଁ ନା। ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ମତେ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଭାଷଣ ଦେବା ବାଲା ସନ୍ଥ ନୁହନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଲାଗୁଛି କଥା ଗୁଡ଼ିକ, ଏ ସଂଳାପ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ମନରେ ରଖିବେ। ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଭାଷଣ ଦେଲା ବାଲା ସନ୍ଥ ନୁହନ୍ତି। ଯେମିତି ସନ୍ଥ ମାନେ ଭାଷଣ ଦେଇ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଯେ ମଜବୁତ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ଆପଣ ଭାଷଣ ଦେବା ବାଲା ସନ୍ଥ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଯେ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ଯେ ଜୀବନକୁ ଛୁଇଁବା ବାଲା ଆପଣ ଜଣେ ଜୀବନ୍ତ କରୁଣା, ଆପଣ ଜଣେ ଜୀବନ୍ତ ବିଗ୍ରହ। ଏଇ ଥିଲା ପରିଭାଷା ଯେ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନକୁ ଛୁଇଁବା ବାଲା ଜୀବନ୍ତ କରୁଣା, ଆପଣ ଜଣେ ଜୀବନ୍ତ କରୁଣା। ଅତଏବ ଲାଇଭଲି ଯେ କାଇଣ୍ଡନେସ୍, ଲାଇଭଲି ଯେ ମାର୍ସିନେସ୍ ଏବଂ ପ୍ରେମର ସେ ବିଗ୍ରହ ବୋଲି ସେ ମଣିଷ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଯୁକ୍ତି ଛନ୍ଦରେ କେତେ କଥା କହିଥିଲା ଏବଂ ଭାବ ବିନିମୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସେ ମଣିଷର ଅନ୍ତରରେ ଭାବାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ଅନୁଭବ କରିପାରିଥିଲା ଯେ ଠାକୁର ହଉଛନ୍ତି ଯେ ଜୀବନ୍ତ ଯେ କରୁଣା। ଅତଏବ ଏଇ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଠାକୁରତ୍ୱ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସେ ଉଜ୍ଜୀବିତ ଯେ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ସେ କଥା ଜାଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଠାକୁର ଏହି ମା ମାନଙ୍କୁ ଭରସା କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଘର ସଂସାର ଜୀବନର ବିଶୃଙ୍ଖଳା, ଘର ସଂସାର ଜୀବନର ଅଶାନ୍ତି, ଘର ସଂସାର ଜୀବନର ଦାଉଦାବନକୁ ଯଦି ପ୍ରଶମିତ କରିପାରେ, ଆନନ୍ଦ ମୁଖର କରିପାରେ, ସିଏ ହଉଛି ମା। ମା ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ବହୁତ ଖୁସି ହଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଠାକୁର କହିନଥିଲେ ଯେ ସଂସାର ସୁନ୍ଦର ହୁଏ ରମଣୀରୁ ଗୁଣେ। ଏଇଟା ପୂର୍ବ କଥା ଠାକୁରଙ୍କ ଆଗରୁ କିଏ ହୁଏତ ମହତ ମଣିଷ କହିଛନ୍ତି। ସଂସାର ସୁନ୍ଦର ହୁଏ ରମଣୀରୁ ଗୁଣେ। ଠାକୁର ଏଇ କଥା ଶୁଣି କହିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯୋଡ଼ିଦବ, ଗୁଣବାନ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଥାଏ ତାର ସନେ। ଏଇଟା ଠାକୁରଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟା ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଖ ନିଃସୃତ। ପୂର୍ବରୁ ଅଛି ସଂସାର ସୁନ୍ଦର ହୁଏ ରମଣୀର ଗୁଣେ, ଆଉ ଗୁଣବାନ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଥାଏ ତାର ସନେ। ଯଦି ଗୁଣବାନ ସ୍ୱାମୀ ଯେ ତା ନିକଟରେ ଥାଏ, ରମଣୀଟା ଯେ ଅପୂର୍ବ ହେଇ ଉଠେ, ଘର ସଂସାରକୁ ସଜାଡ଼ି ନିଏ। ଅନୁଶ୍ରୁତିର କଥା
ଯେ ପବିତ୍ର ପରମ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅନୁଶ୍ରୁତି, ଯୋଉ ଅନୁଶ୍ରୁତି କଥାରୁ ମୁଁ ମୋ କଥା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, ସେଇଠି দুইটি কথা যে মনে পড়ি যাଉଛି। জগতের যত বড় বড় জয়, বড় বড় অভিযান, মা ভগ্নী বধূদের ত্যাগে হইয়েছে মহিয়ান। জগতের যত বড় বড় জয়, বড় বড় অভিযান, মা ভগ্নী বধূদের ত্যাগে হইয়েছে মহিয়ান। ঠাকুর କହିଛନ୍ତି কোন কালে হয় নাকি জয়, পুরুষের তরবারি প্রেরণা দিয়েছে, শক্তি দিয়েছে বিজয় লক্ষ্মী নারী। অতএব কোন কালে হয় নাকি জয়, পুরুষের তরবারি প্রেরণা দিয়েছে, শক্তি দিয়েছে বিজয় লক্ষ্মী নারী। এই নারী ସବୁ କରିପାରେ, এই ମା ସବୁ କରିପାରେ। ତାହା ନହେଲେ ଯେ ଖାଇବାକୁ ନେଇ ଘର ସଂସାରରେ ଝଡ଼ ଉଠିବ, ତାହା ନହେଲେ ଯେ ଶୋଇବା ସେଜକୁ ନେଇ ଘର ସଂସାର ଜୀବନରେ ଝଡ଼ ଉଠିବ। ସେ ସର୍ବଂସହା ସବୁକୁ ନେଇ ତାକୁ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାରି ପଛରେ ତାରି ପୃଷ୍ଠଭୂମିର କଥା ଯଦି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭାବରେ ମାଟି ଯେ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରୁଥାଏ, ପରମ ପିତାଙ୍କୁ ଆପଣାର କରି ଚାଲିଥାଏ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥାଏ, ଆପେ ଆପେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଅଭିଳାଷ ଅନୁସାରେ ତା ଅନ୍ତରରେ ସେମିତି କଥା ଯେ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ବଡ଼ମା କେମିତି ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେ ବିବାହ କରି ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ବଡ଼ମାଙ୍କ ବିବାହ ପରେ ପରେ ଯେ କିଛି ଦିନ ପରେ ରାମଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ବଡ଼ମାଙ୍କ ପରେ ଆହୁରି ଯେ 4 ଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମା ତ୍ରିନୟନୀ ଦେବୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ରାସ୍ତା ଧାରରେ ରହୁଥିଲେ। କାରଣ ତାଙ୍କ ବାପା ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଧାର କରଜ ଲୋନ୍ କରିଥିଲେ, ସେଇପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘର ଜାଗାକୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେମାନେ ଏ ପିଣ୍ଡା ସେ ପିଣ୍ଡା ହଉଥିଲେ ଏବଂ ହୁଏତ ବଡ଼ମା ସେ କଥା ଜାଣିଥିବେ, ସେ କଥା ବହିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ମୁଁ ପଢ଼ି ନାହିଁ। ଅତଏବ କିନ୍ତୁ ଘର ସଂସାରକୁ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ, ଠାକୁରକୁ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ, ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ, ଆନନ୍ଦ ବଜାରକୁ ନେଇ କେମିତି ଯେ ଜୀବନକୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଶିଶି ବଡ଼ମା। ଠାକୁରଙ୍କୁ କାନରେ ଦିନେ ପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମିତି ହବା ଅବସ୍ଥାରେ ମଝିରେ ଥରେ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ବଡ଼ମାଙ୍କ ମାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଅନାଥ ହୋଇ ସର୍ବଶାନ୍ତ ହୋଇ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଠାକୁର ଏଇ କଥା ଶୁଣିଥିଲେ ଯେ ଭକ୍ତ ସଜ୍ଜନ ମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ତାଙ୍କ ଶଳାଶାଳୀ ମାନେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦିନେ ବଡ଼ମା ସକାଳେ ଯେ ଘର ସଜାଡୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତଳେ ଲିପୁଛନ୍ତି ଘର ପାବନାର କଥା, ସେତେବେଳେ ଠାକୁର ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି କେମିତି ଅବାକ ବିସ୍ମୟ ନୟନରେ ସେଇ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଜଗଦମ୍ବା ମହିୟସୀ ଗରିୟସୀ ଇଷ୍ଟପ୍ରାଣ ଯେ ତାଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ମା ଲୁଗାପଟା ଖାମୁଟି ହେଇ କେମିତି ତଳଟାକୁ ଲିପୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଡାକିଛନ୍ତି ବଡ଼ ବୋଉ। ଠାକୁରଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣି ତାଙ୍କ ହାତର ସେ ଉଦା ଲୁଗା ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଛି। ଠାକୁର ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଉଠି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଛନ୍ତି। କହିଲେ ବଡ଼ ବୋଉ କଥାଟିଏ ପଚାରିବି, ମନ ଉଣା କରିବ ନାହିଁ ତ? ଏବଂ ସେତେବେଳେ ବଡ଼ମା ନମ୍ରତାର ସହିତ ତଳକୁ ମଥା ପୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଜୀବନ ସାରା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ସେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ବଡ଼ମା ହେଇନାହାନ୍ତି, ଯୁକ୍ତି କରିନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ସଂସାର ସୁନ୍ଦର ହୁଏ ରମଣୀର ଗୁଣେ। ଅତଏବ ସେତେବେଳେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ବୋଉ, ତମ ଯେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଗଡ଼ି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବୋଉ ଦିନେ ବି ମତେ କହିଲ ନାହିଁ ସେମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କୋଉଠି କାହା ପିଣ୍ଡାରେ ଶୋଉଛନ୍ତି, କିଏ ହୁଏତ ଦୟା କରୁଛି, ମୁଁ କି ତାଙ୍କର କେହି ନୁହେଁ ବଡ଼ ବୋଉ। ସେତେବେଳେ କେମିତି ସୁମଧୁର ମଧୁଜଣା ମଧୁସନରେ ବଡ଼ମା ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କୁ ଚାହିଁଥିଲେ, ଆଖିରୁ ଅଶ୍ରୁ ଗଡ଼ି ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ତୁମେ ତ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, କି ଜାଣୁ ବା ନ ଜାଣୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଛି ପୃଥିବୀରେ, କହି ହୋଇଥିଲେ ତୁମ ଅନ୍ତର୍ଯାମିତ୍ୱରେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାନ୍ତା ଠାକୁର, ସେଇପାଇଁ ମୁଁ କହିନଥିଲି ଗୋ। ଅତଏବ ତୁମେ ତ ସବୁ ଜାଣ। ଏବଂ ଠାକୁର କେମିତି ବିମଳ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଚାହାଣୀରେ ଚାହିଁଥିଲେ ବଡ଼ ବୋଉଙ୍କୁ, ତାପରେ ଏବଂ ଶଳାଶାଳୀ ମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ ଆଶ୍ରମକୁ ଡାକି ଆଣି ଠାକୁର ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏଇ ହଉଛି ନାରୀର ମହତ୍ୱପଣିଆ, ଏଇ ହଉଛି ଜୀବନର ଯେ ପୃଷ୍ଠଭୂମି। ତା କିନ୍ତୁ ହୁଏ ନା ଯେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆମେ ଜୀବନକୁ ପରିଚାଳିତ କରନ୍ତି। ଯେ ଗୋଟାଏ ଯୋଡ଼ାଏ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ
ଯେ କହିବାକୁ ମୁଁ ଚାହେଁ ଯାହା ଯେ କଲ୍ୟାଣପୁର ଯେ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ଯେ ଘଟିତ ଘଟଣା ଯେ କଲ୍ୟାଣପୁର ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ଏବଂ ସେଠି ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଖୁବ୍ ଜୋରଦାର ହୁଏ ଏବଂ ସେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାକୁ ନେଇ ଜଣେ ଯେ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ଯେ ଭକ୍ତ ଯେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମା ଦୁର୍ଗା ତାଙ୍କୁ ଯେ ଧଳା ଫୁଲ ସଫେଦ ଫୁଲ ବାସ୍ନା ଫୁଲ ମାଗୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଫୁଲ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଫୁଲ ତୋଳିବେ ଫୁଲ ତୋଳି ହାର ଗୁନ୍ଥିବେ ଏମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅକସ୍ମାତ୍ ସେ ପୁଣି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୂଜନୀୟ ଯେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଅଧୁନା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ସିଏ ଡଲାରେ ଫୁଲ ତୋଳି ସେମିତି ସ୍ନିଗ୍ଧ ବାସ୍ନାମୟ ସଫେଦ ଫୁଲମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ଆଉ ଫୁଲ ସକାଳେ ତୋଳିଲେ ସେଇ ଭାଇ ଜଣକ କଲ୍ୟାଣପୁରର ଏବଂ ଫୁଲ ଡଲାରେ ନେଇ ସେ ଯେ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ସେଦିନ ଅଷ୍ଟମୀ ଥିଲା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଅଷ୍ଟମୀ ମହାଷ୍ଟମୀ ଫୁଲ ନେଇ ଗଲେ ଏବଂ ସେ ଫୁଲହାର ଗୁନ୍ଥିଲେ ନାହିଁ କାରଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଧଳା ଫୁଲ ନେଇ ମାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ଯେଉଁ ପୂଜକମାନେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଏଇ ଭାଇଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ତୁମେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର ଏଇ ଯେ ଡଲା ଦେଖୁଛ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଡଲା ସେମାନେ ଧରିଥିଲେ ବହୁ ଧଳା ଫୁଲ ସେଥିରେ ଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଚେତେଇ ଦେଇଥିଲେ ଏଇ ଧଳା ଫୁଲ ଯେ ଆଶ୍ରମର ସତ୍ସଙ୍ଗର ପୂଜ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଯେ ପଠେଇଛନ୍ତି ଆଗେ ତାଙ୍କ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଯେ କାମରେ ଲାଗିଯାଉ ଅବାକ ବିସ୍ମୟ ହେଇଥିଲା ମଣିଷଟା ଏବଂ ଅପୂର୍ବ ଫୁଲ ନିଜେ ଯେ ବଗିଚାରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମାଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ପାଇଁ ପଠେଇଛନ୍ତି କାହିଁକି ପଠେଇଛନ୍ତି ସେ ଜାଣନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ଭଳି ସିଏ ବି ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରୁ ସେଇ କଥା ଯେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଭାଇ ଜଣକ ଯେ ତାଙ୍କ ମନରେ ସଂଶୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଯେ କାହିଁକି ଯେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଲା ମୁଁ ତ ଫୁଲ ଆଣିଲି ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୋତେ ଯେ କହିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ତ ଫୁଲହାର କାହିଁକି ଗୁନ୍ଥି ନାହାନ୍ତି ଯେ ଏକଥା କ'ଣ ଯାଇକି ପଚାରିଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମାଲା ମାନେ ବନ୍ଧନ ମାଲା ବେନ୍ଧେ ତ ସୁତ ଦିଏ মালা তো এই মালাটা কি মালাটা বেঁধে তো সুতো দিয়ে তার মানে আমার ইচ্ছায় আমি তোমার সৃষ্টি মানে তোমাকে বাঁধছি তোমার ইচ্ছায় যেন আমি নিজকে বাঁধতে পারি আমার ইচ্ছায় তোমাকে বাঁধবো না গো নিজে কৌছেন আচার্যদেব এই মালাটাকে গুন্থা দেয় সূতারে এই সূতাটা কিଏ ତିଆରି করে ଦୁଗ୍ଧା ଚୂନ ଖାଇ ହୁଏ ତ ତା ଛପ ସେ ସୂତାରେ ପଡିଥିବ କେମିତି କେମିତି ଅପରିଷ୍କୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ସୂତା ଇତ୍ୟାଦି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରୁ ତିଆରି ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ମାଳା ମାନେ ବନ୍ଧନ ଏଇ ବନ୍ଧନ ସୂତାରେ ବାନ୍ଧି ଦିଏ ଏଇ ମଣିଷଟା ଏବଂ ତାର ସୃଷ୍ଟିକୁ କାହିଁକି ମୁଁ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିବି ସେ ଯେମିତି ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସେ ଯେମିତି ପ୍ରେମ ପ୍ରକ୍ଷାଳନରେ ପୃଥିବୀକୁ ରୁଧିମନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେମିତି ଜୀବନ ନେଇ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ ଅବାକ ବିସ୍ମୟ ହେଇଥିଲା ମଣିଷଟା ସେଦିନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ଯେ ସେଇ କଥା ଶୁଣି ଏବଂ ସେ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ପୂଜନୀୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କଥାଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଭାଇଟି ପଚାରିଛନ୍ତି କାହିଁକି ମାଳା ନ ଗୁନ୍ଥିବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଥିଲେ ସେ ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦେଲେ ମାଳା ଗୁନ୍ଥିବା ମାନେ ଯେ ସୃଷ୍ଟିକୁ ବନ୍ଧନରେ ପକେଇବା ଏବଂ ସେ ବନ୍ଧନ ପକେଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ବିନା ବନ୍ଧନରେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁକ୍ତ ଇଚ୍ଛାକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର ଅପୂର୍ବ କଥା ଅପୂର୍ବ ଯେ ଲୀଳା ଚରିତ ଏମିତି ହଉ ହଉ ଯେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସେଇ ଯେ ଭକ୍ତକୁ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ଯେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହେଉଥିଲା ନନା ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ପୂଜକ ପୁରୋହିତ ମାନେ ଯେ ଚିଠା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ଏ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ନବମୀ ଦିନ ପଶୁ ବଳି ଲାଗେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ଜଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପୂଜାର କଥା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଯେ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନନା ମାନେ ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ପୂଜା କଲେ ରାତି ହେଲା ନବମୀ ଦିନ ପୂଜା ସଜକୁ ସଜେଇ ରଖିବେ ଯେମିତି ତଡ଼ିତ ବେଗରେ ଯେ ଭୋର ଭୋର ସେମାନେ ପୂଜା କରିବେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚିଠା କରିଥିବା ପେଣ୍ଠା ବା ଛେଳିଟା ଆସିନାହିଁ ସେମାନେ ସେଇ ଘରର ଗୃହକର୍ତ୍ତୀକୁ ଡାକି କହୁଛନ୍ତି ମା ସବୁ ତ ରଖିଛ ଆଉ ଛେଳିଟା କୋଉଠି ଅଛି ସେଟା ଆଣିଛ ତ ମନେ ପକେଇ ଆଣିବ ମାଟି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହୁଛନ୍ତି যে এবার এখানে পেন্ঠা বলি লাগবে না যে পেন্ঠার বলি যে লাগিব নাই সেটু সি কৌଛନ୍ତି সাଙ୍ଗে সাঙ্গে যে সে মা টিকে পচাରୁଛନ୍ତି কাহিଁକି লাগিব নাই যে কথা କ'ଣ ଆପଣ କାହିଁକି ଯେ ଅମଙ୍ଗ ହଉଛନ୍ତି ମାଟି କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଜାଣିନ ଯେ ଆମ
ଗୃହସ୍ୱାମୀ ମାନେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦାନ୍ତ ଫାନ୍ତ ଅନେକ ବଥା କରିଛି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ହଉଛି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଣ୍ଠା ଭଳି ଲାଗିଲେ ସିଏ ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେଇ ପାଇଁ ତା ପରେ ଲଗେଇବା। ଅତଏବ ସିଏ କହିକି ହସୁଛନ୍ତି, ଏଇରକମ ମଣିଷ ପୂଜା କରେ, ସେ ଯେମିତି ଖାଇବ ତାକୁ ସୁବିଧା ହବ ସେମିତି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରେ, ତାହା ତ ନୁହେଁ, ତାହା ହଉଛି ବନ୍ଧନ। ତାକୁ ଯେ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ସୂତାରେ ହାର ଗୁନ୍ଥିଲା ଭଳି କଥା ରାଜୁଦା ସତ୍ସଙ୍ଗର ସହ ସମ୍ପାଦକ ଯେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ସହ ସମ୍ପାଦକ ଏଇ କଥାଟା କହିଥିଲେ ଯେ ସେଇ ଛେଳି ବଳିର କଥାଟା, ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ସେମିତି କଥାଟିଏ ଯେ ପଢିଛି ରାମକୃଷ୍ଣ ଯେ କଥାମୃତରେ, ଯେ ଘରେ ନାରାୟଣ ପୂଜା ହଉଛି ଯେମିତି ଆମ ମାନଙ୍କ ଘରେ ସତ୍ୟପୀର ପୂଜା ହୁଏ ଏବଂ ନନା ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଘରର ମା ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଆପଣ ଟିକେ ଏଇ ଭୋଗଟାକୁ ପତଳା କରିବେ, ମୋଟା କରିବେ ନାହିଁ ପୂଜନୀୟ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ନା କଣ, କାହିଁକି ମା ଏକଥା କହୁଛ ଯେ ଲୋକମାନେ ଭୋଗ ଖାଇବେ, ଯେ କଷ୍ଟ ପାଇବେ, କିଏ କେତେ କଥା କହିବ, ଆପଣ କାହିଁକି ଏକଥା ଯେ କହୁଛନ୍ତି ମା। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଯେ ସିଏ ମାଟି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଜାଣିନ ଯେ ତାଙ୍କର ଯେ ଗଳାରେ ବହୁତ ବଥା ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ଘୁଟି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତମେ ଭୋଗଟାକୁ ଯଦି ମୋଟା କରିଦିଅ ସେ ଘୁଟି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇ କଥା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ଛେଳି କଥାଟା ସେତେବେଳେ ଆମ ରାଜୁଦା ଯେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେଲି କଥାଟାକୁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାଟା ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଭୋଗଟାକୁ ପତଳା କରିଦିଅ, ତା ନହେଲେ ଆମ ଘରର ଲୋକ ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ କଥା କହି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଡକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସିଏ ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ବିନାୟିତ ଛନ୍ଦରେ, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରିବୁ, ତାହା କିନ୍ତୁ ଚଳିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଭଲ ଛଡା ମନ୍ଦ କଲେ ପରିସ୍ଥିତି ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଭଲ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବୁ ଯଦି ଭଲର ନିୟମ ମାନି ଚଳିବୁ, ନହେଲେ ଜୀବନ ରହିବ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଜାହାନ୍ନାମ ଯିବୁ। ଏବଂ କିଛି ଲୋକମାନେ ପଚାରିଦେଲେ ଆପଣ ଏ କଥା କହିଲେ ଭଲର ନିୟମ ମାନିବୁ, ଭଲ ଭାବରେ ଭଲଟା କଣ ପଚାରିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଯୋଉ ଉପସ୍ଥିତ ଭକ୍ତମାନେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ବିନାୟିତ ଛନ୍ଦରେ କେମିତି ଶାନ୍ତ କାନ୍ତ ଚାହାଣୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାହିଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସତ୍ ଯଦି ହୁଏ ସଙ୍ଗ ତୁମର, ଭାବ ଯଦି ହୁଏ ମହାନ ଉଚ୍ଚ, ଦୁନିଆ ଦୁଆରେ ସାଧନା ତୁମର ହେବନି ତୁଚ୍ଛ, ହେବନି ବ୍ୟର୍ଥ। ଏଇ ସତର ସଙ୍ଗ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସଙ୍ଗ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇ ଜୀବନ ଜାତ ହେବାର ମାନସିକତା, ସେଇ ହଉଛି ଭଲ। ଅତଏବ ଏଇ ହଉଛି ଜୀବନ, ଏମିତି ଜୀବନକୁ ଆମେ ଆଦରି ନେବା, ଏମିତି ଜୀବନକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବା ଏବଂ ଜୀବନକୁ ସୁଷ୍ଠୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା। ଆଉ କଥା ମୁଁ ଲମ୍ବେଇବାକୁ ଚାହେଁନା, ପରିଶେଷରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି ସୁସ୍ଥି ନିର୍ବିଘ୍ନ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା କଥା ସେଇ ପରମ ପ୍ରେମମୟଙ୍କର ଆତୁଳ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣେଇ ଆଜି ପାଇଁ ମୋ ବାଣୀକୁ ମୁଁ ଯେ ବିରାମ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ଗାଇଲି ଯେଉଁ ଗାନ, ଇଚ୍ଛା ମତେ ନଦୀ ତୀରେ ଆଷାଢ଼ର କାଶବନ, ହେମନ୍ତ ଶିଶିରେ କେହି କେବେ ପକାଇବ ମନେ, ମୁଁ ଯେବେ ଫେରୁଥିବି କ୍ଳାନ୍ତ ଓ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ପଲାଶ ଧାତୁକିର ବନେ। ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ, ପ୍ରଭାତ ଦା ଜୟଗୁରୁ, ରଘୁନାଥ ଦା ଜୟଗୁରୁ, ପବିତ୍ର ଦା ଜୟଗୁରୁ, ଭାଗବତ ନା ଜୟଗୁରୁ, ସୁମନ୍ତ ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ସୌମ୍ୟ ନୃସିଂହ ଦା ଠାକୁରଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିନିଧି ଶୀତ ନୃସିଂହ ଚରଣ ସହ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଦେଇକି ଆମ ପାର ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ତୋଳି ଧରିଲେ। ଠାକୁର ଭାଷଣ ଦେବା ସନ୍ଥ ନୁହନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରେମ ଦ୍ଵାରା ଜୀବନକୁ ଛୁଇଁବା ଜୀବନ୍ତ କରୁଣା ଠାକୁର ହଉଛନ୍ତି। ସେ କଥାକୁ ନେଇକି ଠାକୁରଙ୍କର ଲୀଳାର କଥା ଆଉ ତୋଳି ଧରିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ସେ ବଡମାଙ୍କର କଥା ତୋଳି ଧରିଲେ। ସଂସାର ସୁନ୍ଦର ହୁଏ ରମଣୀର ଗୁଣେ, ଗୁଣବାନ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଥାଏ ତାର ସନେ। ଏ କଥାକୁ ନେଇକି ସେ ବଡମାଙ୍କର କଥା ଆମ ପାଖରେ ତୋଳି ଧରିଲେ ଏବଂ ବଡମାଙ୍କର ଯୋଉ କଥା ଥିଲା ଯେ ତୁମେ ତ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ତୁମ ପାଖରେ କିଛି କହେ ତାହେଲେ ତୁମର ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପ୍ରତି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ତେଣୁ ଏ କଥାକୁ ନେଇକି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ এই ଉପାଖ୍ୟାନ ସବୁ ଆମ ପାଖରେ ତୋଳି ଧରିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର କଥା, ମାଳା ଗୁନ୍ଥିବା ମାନେ ସୃଷ୍ଟିକୁ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିବା, ଏଇ କଥା ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଆମ ପାଖରେ ତୋଳି ଧରିଲେ। ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରିବୁ, ତାହା କିନ୍ତୁ ଚଳିବନି, ଭଲ ଛଡା ମନ୍ଦ କଲେ ପରିସ୍ଥିତି ଛାଡିବନି, ସତ୍ ଯଦି ତୁମର, ଭାବ ଯଦି ମହାନ ଉଚ୍ଚ, ବିଶ୍ୱ ଦ୍ୱାରେ ସାଧନା ତୁମର ହେବନି ତୁଚ୍ଛ, ହେବନି ବ୍ୟର୍ଥ। ଏସବୁ କଥା ନେଇ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମ ପାଖରେ ତୋଳି ଧରିଲେ। ଆମ ମନେ ଆମର ସୌମ୍ୟ ନୃସିଂହଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ସୁଦୀର୍ଘ ନିରାମ ଜୀବନ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବବିଧ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ସେଇ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା। ଏମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କହିକି ଆମ ମନ ପ୍ରେରଣା ପୁଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତୁ। ଏଇ ଧାରା ହିଁ ତାର ଅବ୍ୟାହତ ଥାଉ, ଏହି ଠାକୁରଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଉ କିଛି ରହିଲାନି ତ? ଆଜ୍ଞା ଆଉ କିଛି ରହିଲାନି ତ?
ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ ପବିତ୍ରତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ ଦାଦା ଜଜ୍ ସାହେବଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ ଜୟ। ଆଉ ଆସନ୍ତା କାଲିର ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆଜ୍ଞା ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ। ଆସନ୍ତା କାଲିର ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ସୈନ୍ୟ ଶରଦା ଠାକୁରଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିନିଧି ଶରତ କୁମାର ଦାସ। ଆସନ୍ତା କାଲି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଦେବ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେବନାଥ ସାହୁ ସମାପନୀ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଧ୍ୱନି ଦେଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସମାପନ ହବ। ଜୟଗୁରୁ ଦାଦା ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ। ପ୍ରଣାମର ସମୟ ହଇଲ ଶଙ୍ଖ ବାଜିଲା ରେ ଫୁଲ ଧନୀ ଓ ପଇଲ ରେ। ପ୍ରଣାମର ସମୟ ହଇଲ ଶଙ୍ଖ ବାଜିଲା ରେ ଫୁଲ ଧନୀ ଓ পয়লা রে। ছুটিয়ার তাড়াতাড়ি পুরুষ নারী ছুটিয়ার তাড়াতাড়ি পুরুষ নারী হইবে কাঁটে গাছে ছুটিয়ার তাড়াতাড়ি পুরুষ নারী হইবে গাছে। প্রণাম সময় হইল সংবাদিকারে ফুল ধরিল পয়লা রে। প্রণাম সময় হইল সংবাদিকারে ফুল ধরিল পয়লা রে। শিবে শপথ মহাগে তাকে দেশে শিবে শপথ মহাগে তাকে উপচারী ছোট উপচারী ছোট সুধমণি স্বভাবরে উপচারী ছোট উপচারী ছোট সুধমণি স্বভাবরে। প্রণাম সময় সম্পাদিলে ফুল ধরিও পয়লা রে। প্রণাম সম্পাদিলে ফুল ধরিও পয়লা রে। বিবেক কাজের দেশে তার কাছে বছরে বিবেক কাজের দেশে তার কাছে নামে নামে তার আরতি নামে নামে তার আরতি ভাসি প্রেমী আখি রে নামে নামে তার আরতি নামে নামে তার আরতি ভাসি প্রেমী আখি রে। প্রণাম সময় হইল পুরুষ নারী পুরুষ নারী পুরুষ নারী পুরুষ নারী বন্দে পুরুষোত্তম বন্দে পুরুষোত্তম বন্দে পুরুষোত্তম বন্দে পুরুষোত্তম বন্দে পুরুষোত্তম বন্দে পুরুষোত্তম জয় পরম শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র জি কি জয়। নম শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র জি কি জয়। পরম জগৎ জননী শ্রী শ্রী বড় মা কি জয়। পরম জননী শ্রী শ্রী বড় মা কি জয়। পরম জগৎ জননী শ্রী শ্রী বড় মা কি জয়। পরম শ্রী শ্রী বড় দাস জয়। পরম শ্রী শ্রী বড় দাস জয়। পরম বড় দাস জয়। পরম আচার্য দেব জয়। পরম শ্রী আচার্য দেব জয়। পরম শ্রী শ্রী আচার্য দেব কি জয়।
संगत सात संगत वंदे जय गुरु शंकर जय गुरु दादा माने मां माने जय गुरु जय गुरु दादा जय गुरु